शोभे सौम्यमुखारविन्दहसतु नेणेयमी वर्षता वाणी छे महिमा भरी मृदुवळी हय्ये हरि धारता योगी राज प्रमुख जी हृदयथी जेना गुणे રીજતા વંદુ સંત મહંત સ્વામી ગુરુને કલ્યાણકારી સદા। શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય। અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય। ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। ભગતજી મહારાજની જય। શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય। યોગીજી મહારાજની જય। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने अधिक मास पारायणना जय स्वामी नारायण। छेल्ला 3 दिवसथी अलग अलग विषय उपर आपणे पारायणनो लाभ लई रह्या छीए। आजे आपणे एक एवा विषय साथे मळ्या छीए के जे प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजना जीवन प्रसंगो। आम तो अढळक एवा जीवन प्रसंगो ये आपणे सांभळीए छीए, पण आजे आपणे एक विषय ने पकड़ीने आपणा जीवननी अंदर एवा महंत स्वामी महाराजनो प्रभाव के ऐश्वर्य केवो छे तो एवा चरित्रों आपणे आजे आपणे सांभळवा छे। आम तो संतनो महिमा शास्त्रोमां घणो बधो वर्णन करवामां आवे छे। तमे श्रीमद भगवत गीता होय के पछी रामायण होय के श्रीमद भागवत होय तो आ श्रीमद भागवतनी जेमणे रचना करी एवा वेद व्यास भगवान तो एमने 12 स्कंद लख्या छे। तो आ श्रीमद भागवतना 10मा स्कंदनी अंदर 48मा अध्यायनी अंदर 31मा श्लोकनी अंदर जो आपणे सत्पुरुषना दर्शन करीए तो आ सत्पुरुषना दर्शननो केटलो महिमा छे एनो वर्णन आ श्रीमद भागवतनी अंदर आ श्लोकनी अंदर करवामां आवे छे। अने आम तो बधाय शास्त्रोनी अंदर साचा संतनो महिमा वर्णन करवामां आव्यो छे, पण आजे आपणे भागवतना आधारे एमना जीवन प्रसंगो जोवास। ए श्लोकनी अंदर लख्युं छे न हम्ययानि तीर्थानि न देवा मुच्छिला मयाः ते पुण्यनति उरुकालेन दर्शनाद एव साधवः। अर्थात ए जलमय तीर्थो ज केवल तीर्थ नथी, माटी पत्थर के कोई पण प्रकारनी मूर्ति ज केवल ए देवो के अवतारो के भगवान नथी। ई जलमय तीर्थ अने भगवाननी पण स्थावर मूर्तिओ एमनामां आस्था श्रद्धा राखनारनुं कल्याण चोक्कस करे छे। पण उरुकालेन एटले शुं? लांबा समये कल्याण करे। परंतु भागवतमां लख्युं के दर्शनाद एव साधवः एटले के सत्पुरुष कहता भगवानना अखंड धारक एवा गुणातीत संतना दर्शन मात्रथी कल्याण थई जाय छे। आपणे तो महंत स्वामी महाराजना केटली वखत आपणे दर्शन कर्या छे। आपणे प्रमुख स्वामी महाराजनी कथा वार्ता एमना आशीर्वचनो केटली बधी वखत सांभळ्या छे। तो जो आपणुं तो कल्याण थई गयुं, कारण के भागवतमां पण वेद व्यास भगवान आवा साचा संतनो महिमानुं वर्णन करता कहे छे। अने एक दर्शन मात्रथी ए आपणे जो व्यसनी होय ने तो निर्व्यसनी बनी जईए छे। आजे पण एवा प्रसंगो आपणे जोशुं के जेथी आपणने प्रतीति थाय के खरेखर आपणने केवा भगवान जेवा संतनी प्राप्ति थई छे। महाभारतना अनुशासन पर्वनी अंदर व्यासजीना एक दर्शन मात्रथी एक कीड़ाना थयेल उद्धारनी वात एक आपेली छे। हवे एक वार छे ने व्यास भगवान पोते रस्तामां पसार थता था अने एक कीड़ाने जोयो। हवे ए गाडा नीचे पसार थयो हतो एटले ए गभराई गेलो हतो। एटले कारण पूछता व्यासजीए जणाव्युं के जो गाडाना पૈડા नीचे आवी जवाय छे ने मारुं मृत्यु थशे अने एनी बीकथी हुं छे ने गभरायेलो छुं एटले हुं चिंतित छुं। अने व्यास भगवाने आ कीड़ानी व्यथा ज्यारे जाणी त्यारे सांत्वना आपता कीधुं के तू चिंता न कर, मारा तू दर्शन मात्रथी ए तू ब्राह्मण ने त्यां जन्म लईश अने ब्रह्मलोक ने पामीश। अने ए कीड़ो गाडा नीचे आवी जवाय मृत्यु पाम्यो
પણ એક વ્યાસજીના દર્શન માત્રથી એ પોતે ઉત્તરોત્તર એવી ઉચ્ચ યોની, એટલે કે 84 લાખ યોનીની અંદર પ્રથમ યોની કઈ? હવે જે આપણને અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ છે મનુષ્ય યોની, એમાં એક બ્રાહ્મણના ઘેર જન્મો અને શાસ્ત્ર ધર્મનું પાલન કરતા કરતા એના બધા જ પાપ હતા એ વ્યાસજીની કૃપાથી નાશ પામ્યા અને બ્રહ્મલોકને પણ પામ્યો. તો વિચાર કરો, એક વ્યાસ ભગવાનના એક દર્શન માત્રથી એ ઉચ્ચ યોનીને પોતે પ્રાપ્ત થયો. એમ આપણને તો આશીર્વચન, આપણે તો એમનો મન કર્મ વચને સમાગમ કરીએ છીએ, આપણે તો એમનું આજ્ઞાનું પાલન કરીએ છીએ, તો આપણે તો અક્ષરધામમાં અવશ્ય આપણને પ્રાપ્ત થશે થશે ને થશે જ તે. કારણ કે એક દર્શન માત્રથી જો જીવ ઉધ્વ ગતિને પામે, કલ્યાણ થાય, તો આ શ્રીમદ ભાગવત સંત એ આજે આપણને મહંત સ્વામી મહારાજ રૂપે મળેલા છે. થોડાક પ્રસંગોની આપણે વાતો કરીએ. એમના દર્શન માત્રથી, એમના સ્પર્શથી, એમના વચનથી એ કેવા કેવા પરિવર્તનો થાય છે. તારીખ 20/8/2021 રોજ સારંગપુરની અંદર શ્રુતિ પ્રિયદાસ સ્વામીએ છે ને સ્વામીશ્રીને સમાચાર આપ્યા કે સ્વામી, પરમ દિવસે આપે મોરના જે બચ્ચાઓને આશીર્વાદ આપ્યા હતા ને, એ બંને ધામમાં ગયા. અને ત્યારે સ્વામીશ્રીએ કીધું કે એમ? હવે સ્વામીશ્રીના તો આશ્ચર્યના ભાવો હતા, એમ હતા, ઉભરીત આવેલા. એટલે પછી કીધું કે હવે એ સત્સંગી થઈને આ લોકમાં આવશે. અને સત્પુરુષના એ અલ્પ પ્રસંગથી વિચાર કરો કે એને ઉધ્વ ગતિ મળી ગઈ. અરે વચ્ચેના જેટલા જન્મો હતા ને બધાય ટળી ગયા અને સીધા સર્વોચ્ચ યોની મનુષ્ય યોનીને પામી ગયા. અને એમાંય પાછા સત્સંગી, અને એમાંય પોતે મોક્ષ થાય. તો જો આ પ્રકારની એ જીવન ભાવના એક સત્પુરુષના ખાલી એક દર્શન માત્રથી, એક આશીર્વાદથી આ પ્રકારની સ્થિતિ થાય છે. અને તારીખ 23/12/2016 રોજ ધુલિયા તરફ જતા હતા અને સ્વામીશ્રીની ગાડીની આગળ એક બસમાં છે ને 2 નાના બાળકો બેઠેલા હતા. તો બસની પાછળ ત્યાં મોટા બધા કાચમાં છે ને સ્વામીશ્રીને જોઈને બંને આમ સીટ ઉપર આમ ઢીચણે બેસી ગયા અને મહંત સ્વામી મહારાજ સામે જોઈ રહ્યા હતા. એટલે સ્વામીશ્રીએ પણ જમણો હાથ છે ને આમ હલાવીને બધા બાળકોને પ્રતિભાવ પોતે આપ્યો. હવે ઢળતા સૂર્યના તાપથી તો બસના કાચમાંથી પછી રિફ્લેક્શન આવતું હતું. એટલે એક બાળક તો છે ને બારીમાંથી મોં કાઢીને સ્વામીશ્રીને જોવા લાગ્યો. તે સ્વામીશ્રીએ પણ બંને હાથ હલાવીને લાભ આપવાનું શરૂ કરી દીધો. તે સેવક સંત હતા ને એમને પૂછ્યું કે આપની દ્રષ્ટિ આ બાળક ઉપર પડી ગઈ એટલે એનું કલ્યાણ થઈ ગયું ને? એ સ્વામીશ્રી કહે હા. હવે વિચાર કરો કે કલ્યાણ એટલે શું? આ જન્મે કે બીજે જન્મે એ પ્રગટ સત્પુરુષનો યોગ થાય. અને ખાલી 5-7 મિનિટમાં એ સ્વામીશ્રીના ખાલી દર્શન માત્રથી, એમની ખાલી દ્રષ્ટિ પડવાથી એ બેયનું કલ્યાણ થઈ ગયું. તો હવે આપણી વાત જ શું પૂછવી? આપણે તો કેટલો સમાગમ કરીએ છીએ સત્પુરુષનો, આપણે તો એમના જીવન પ્રસંગોય સાંભળીએ છીએ, સતત આપણે મનન ચિંતન પણ કરીએ છીએ, એટલે આપણે પ્રગટ સત્પુરુષની વાતો થાય છે. એક મૂળ અનાદિ અક્ષર મૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, એ જ અક્ષર બ્રહ્મ ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, અને વર્તમાન કાળે આપણને જોવા એ મળે છે મહંત સ્વામી મહારાજમાં. 21/12/2016 રોજ નવસારીની અંદર વડોદરાના દર્શનભાઈ છે ને પટેલ, પોતે સ્વામીશ્રીના દર્શને આવેલા. તે એમણે લઈને આવેલા બધા હરિભક્તો બધી એમણે મળીને રજૂઆત કરવાની શરૂ કરી દીધું કે એમના શરીરમાં છે ને છેલ્લા 20 વર્ષથી ભૂત પ્રેતાદિકનો પ્રવેશ થાય છે અને એનાથી ખૂબ પોતે હેરાન થાય છે. હવે એમનું આ વાક્ય પૂરું થયું ન હતું ને ત્યાં તે એમનાથી હાથ જોડાઈ ગયા અને આખું મુખ ફરી ગયું અને હાથ પગ હતા એ તો બધું શરીર ધ્રુજવા લાગ્યું અને શબ્દોમાં બીકની એક ધ્રુજારી પણ આવી ગઈ. અને શબ્દો હતા, આમ સ્વાભાવિક રીતે શબ્દોનો એક પ્રવાહ હોય પણ એ તૂટતા શબ્દો. અને સ્વામીશ્રીથી તો દૂર જવાન પોતે પ્રયત્ન સાથે બોલવા લાગ્યા કે જવું છે મહારાજ, જવું છે મહારાજ, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, જોવાતું નથી, મને આશીર્વાદ આપો, જેવું છે જવું છે જવું છે, આવું જ પોતે બોલે. હવે અવાજની ધ્રુજારી પાછી બુલંદી તો વધતી ગઈ. એટલે સંતોએ જોયું કે સ્વામીશ્રી તો અપલક નેત્રે આ મુમુક્ષુને
એમાં પ્રવેશેલા જે ભૂત પ્રેત હતો એ દ્રષ્ટિમાં લઈ રહ્યા હતા, અને દ્રષ્ટિમાં તેજય હતું ને વેધકતાય હતી. એટલે કોઈકે સંતે સૂચન કર્યું કે સ્વામીશ્રીને પૂજાનું છે ને પ્રાસાદિક જળ એમની ઉપર છાંટો. અને આચાર્ય સ્વામીએ તો તરત એક પ્રસાદી જળની બોટલ હતી એ ખોલીને પાણીની છાલક મારી. હવે એક તો સ્વામીશ્રીની વેધક દ્રષ્ટિ, અને બીજી બાજુ પૂજાનું પ્રાસાદિક જળ, અને તરત ત્યાં દર્શનભાઈ હતા એ પોતે શાંત થઈ ગયા, અને એમને કળ વળી અને શાંતિથી બાજુમાં પોતે લઈ જઈને એમને બેસાડ્યા, પાણી પાયું, અને એમના ચહેરા ઉપર એ શાંતિ હતી, સ્થિરતા હતી. અને એમના શરીરમાંથી એ જે છેલ્લા 20 વર્ષથી એ જે ભૂત પ્રેતનો જે પ્રવેશ હતો એ ખાલી સ્વામીશ્રીના એ દર્શન માત્રથી એ પોતે હંમેશા માટે વિદાય લઈ લીધો, અને પ્રેત યોનિમાંથી છૂટીને પોતે ઉચ્ચ યોનિને પણ પોતે પામ્યા. તો જો આ પ્રકારની એ ઐશ્વર્ય પ્રભાવ આપણને મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનમાંથી એમના પ્રસંગો દ્વારા આપણને જોવા મળે છે. 1/10/2022 રોજ જ્યારે નાસિકની અંદર જ્યારે સ્વામીશ્રીને એક દર્શન માત્રથી એક દિવ્યતાનો અનુભવ કરાવતો એક પ્રસંગ ત્યારે બની ગયો. અને ખરેખર આપણા જ એક સનિષ્ઠ હરિભક્ત હતા ડોક્ટર પંકજભાઈ દરજી. હવે એમની પાસે વાંસદાના એક નરેશભાઈ પ્રવીણચંદ્ર પોતે વ્યાસ જેઓ પોતે રાજકીય ક્ષેત્રે અને ધાર્મિક ક્ષેત્રે બહુ સક્રિય હતા. એટલે પોતે સારવાર લઈ રહ્યા હતા, અને ડોક્ટર પંકજભાઈ આ નરેશભાઈ સ્વામીશ્રીનો બધો મહિમા કીધો, અને એમના દર્શન કરવા માટે પણ નાસિક જવાનું સૂચન કર્યું અને પ્રેરણા આપી. એટલે આ નરેશભાઈ તો એમના દીકરા અવનીલ સાથે પહેલી જ વાર મહંત સ્વામી મહારાજના દર્શને આવેલા, અને સાંજે સ્વામીશ્રી તો પોતે ગોલ્ફ કાર્ટમાં પોતે વિરાજીને સભામાં પોતે પધારી રહ્યા હતા. તેમણે રસ્તામાં છે ને પહેલી વાર મહંત સ્વામી મહારાજના દર્શન એમને કર્યા. તે સેવક સંતે એમનો પરિચય આપ્યો, અને સ્વામીશ્રી એમના ઉપર આમ કૃપા દ્રષ્ટિ કરી, અને સભા દરમિયાન પણ એમને એકદમ આમ સ્વામીશ્રીની નજીક આમ દર્શન કરવાનો એ યોગ થયેલો, અને ખાલી દર્શન માત્રથી એમને મૂંઝવતા બધાય પ્રશ્નો છે ને શમી જાય છે. જો આ સત્પુરુષની તાકાત છે. બાકી આપણે લાખ પ્રયત્નો કરીએ ને તોય અમુક પ્રશ્નોનું સમાધાન ન થાય, પરંતુ જો આ અખંડ ભગવાનના ધારક એવા સંતના દર્શન માત્રથી એ બધાય પ્રશ્નો શમી જાય છે. અને આ નરેશભાઈ તો પોતે લાંબી મુસાફરી કરીને થાકીને રાત્રે 1 વાગ્યે પોતાના ઘરે પરત ફરેલા. હવે સ્નાન કરીને ધ્યાન કરવા બેઠા, પણ આંખો બંધ કરીને ત્યાં જ તે સ્વામીશ્રીની એ કામણગારી મૂર્તિ એમને દેખાવા લાગી. અને રાત્રે 1 વાગ્યાથી લઈને સતત સવારના 5 વાગ્યા સુધી એમને મહંત સ્વામી મહારાજની મૂર્તિ દેખાતી. હવે જાગ્રત અવસ્થામાં તો કૃપા સમાધિનો આવો અનુભવ એવો પોતે પામ્યા, એટલે પોતે આનંદિત થઈ ગયા. હવે પિતાને તો વહેલી સવારે બહાર ગેલેરીમાં બેઠેલા જોઈને છે ને દીકરા નીલે પૂછ્યું કે તમારે સૂવું નથી? અને ત્યારે એમણે કીધું કે મને સતત છે ને મહંત સ્વામી મહારાજની મૂર્તિ દેખાયા કરે છે, અને એટલો બધો આનંદનો અનુભવ થાય છે ને કે આમ વર્ણન કરવા માટે મારી પાસે શબ્દો જ નથી. જો જે સાચા ભાવથી અને સાચી શ્રદ્ધાથી અને વિશ્વાસથી જો સત્પુરુષમાં જોડાય ને તો એને અવશ્ય આવો અનુભવ થાય છે, થાય છે ને થાય છે. એક અરવિંદભાઈ બબ્બલ કે જે પોતે ચેન સ્મોકર હતા. આવું ચેન સ્મોકર એટલે શું? સિગરેટ પોતે પીવા જોવે, એક સિગરેટ પીવે બીજી સિગરેટ પાછી જોવે. દરરોજની 40 થી 50 સિગરેટ પોતે પીતા હતા. પોતે ડાયરેક્ટર હતા. હવે એટલું જ નહીં, ક્રોધનો પણ એમનો સ્વભાવ. પણ જ્યારે એમને શૂટિંગ કરવાનું થયેલું, જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મારા શતાબ્દી મહોત્સવની અંદર તો અલગ અલગ ડોમની અંદર શેરુ ને બુઝો ને આવા બધા આપણે ખંડો ઊભા કરેલા હતા. તો એમાં શૂટિંગ કરવાનો એમને લાભ મળેલો, અને ડિરેક્શનને એમના તે નિષ્ણાંતની ઉપર એ બધું થયેલું. પછી મહંત સ્વામી મહારાજના દર્શન કરવા એમને લઈ ગયા, અને ત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજના દર્શન એમને કર્યા, અને સેવક સંતે કીધું કે આમને સિગરેટ પીવાની ટેવ છે અને બહુ ભારે વ્યસન છે ઘણા બધા વર્ષોથી. ત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજે એક લટકું કર્યું કે ગયું, ખાલી એટલું કીધું. અને પછી આ અરવિંદભાઈ બબ્બલ હવે પોતે તો ગુણભાવી તે એટલા બધા નહોતા, સત્સંગી નહોતા, છતાં પણ એમને શાંતિનો અનુભવ થયો. અને અત્યારે હાલ આપણે પણ જોઈએ તો એમને ઘણો બધો અનુભવ આપણે જોઈએ છીએ
કે સ્વાભાવિક રીતે એ પોતે વ્યસન કરતા નથી. તો આવા તો અઢળક એવા પ્રસંગો છે કે એ પ્રસંગો ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર મહંત સ્વામી મહારાજના એક દર્શન માત્રથી, એક લટકાથી એ જીવન પરિવર્તનો થયા છે. અને એ અરવિંદભાઈ પોતે જણાવે છે ઇન્ટરવ્યુની અંદર, ઘણી વખત આપણે સાંભળેલું છે કે મને કોઈક સિગરેટ પીતા હોય ને તો ત્યાં બેસવું પણ ગમે નહીં. પરિવારના સભ્યોએ ઘણા પ્રયત્નો કરેલા પણ એમને છૂટ્યું જ નહોતું વ્યસન. પણ જો મહંત સ્વામી મહારાજે કીધું કે ગયું અને લટકું કર્યું તો એ ગયું તે ગયું. તો જો આ ખરેખર મહંત સ્વામી મહારાજનો પ્રભાવ છે. એવી જ રીતે આમને પણ, આ નીલને પણ આવો જ અનુભવ થયો. કારણ કે આ નરેશભાઈનો તે પુત્ર હવે જિંદગીમાં પહેલી વાર આવો દિવ્યતાનો અનુભવ કર્યો એટલે પોતે રોમાંચિત થઈ ગયો. અને એને સંકલ્પ કર્યો 35 કિલોમીટર દૂર મારે ધરમપુર છે ને જે મંદિર છે BAPS સ્વામિનારાયણ, ત્યાં મારે રવિ સભા નિયમિત ભરવી છે. તો જો એક ખાલી એક દર્શન માત્રથી એમને તો પોતે સારા એવા વિચારો અને સારું એવી શાંતિનો અનુભવ થયો, પરંતુ એના પુત્રને પણ એ પ્રેરણા પ્રાપ્ત થઈ અને એક દિવ્યતા સ્પર્શી ગઈ. અને એટલી સ્પર્શી ગઈ, લેપટોપ હોય, મોબાઈલ હોય કે બધું સ્ક્રીન સેવર એ બધુંય કાઢીને તે એને બધે તે સ્વામીશ્રીના ફોટા રાખી દીધા. તો જો આવો પ્રભાવ જોવા મળે. હવે શ્રુતિ પ્રિયદાસ સ્વામીએ છે નરેશભાઈની આ બધી દિવ્યતાની જે અનુભવ થયો હતો એ બીજા દિવસે મહંત સ્વામીને જણાવીને પૂછ્યું, સ્વામી આપે એવો શું જાદુ કર્યો કે આપની મૂર્તિ ભૂલાતી નથી? ત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજ કે મેં નથી કર્યું, ભગવાને કર્યું. તે પછી ઉત્તમ યોગી સ્વામી હતા, એ નજીક હતા, એમને કીધું તો તમારા દર્શન માત્રથી અમુકને આવો અનુભવ થાય છે અને અમુકને નથી થતો, એનું શું કારણ? તે મહંત સ્વામી મહારાજ કે ભગવાનની ઈચ્છા. તે સેવક સંત હતા ને એક બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભગવાન એકને આવી દિવ્યતાનો અનુભવ કરાવે છે ને બીજાને નથી કરાવતા, તો આવો અન્યાય કેમ કહેવાય કરે છે? ત્યાં મહંત સ્વામી મહારાજ કે આપણને આગળ પાછળનો કઈ ખ્યાલ ન હોય, પણ જો ભગવાનની ઈચ્છાથી એ સારા માટે થતું હોય છે. તો જો સ્વામીશ્રીએ પોતાની દિવ્યતા ઉપર ભગવાનને કર્તૃત્વનું એક આવરણ ઢાંકી દીધું. તો જો ખરેખર આવા ભગવાન જેવા સંત રહ્યા ને એમના દર્શનથી, એમના વચનથી, એમના સ્પર્શથી એ જેમ છે ને પારસમણી એ લોઢાને અડાડો ને તો સોનું થાય, એમ આપણામાં રહેલા ગમે તેવા સ્વભાવો ન હોય એ નિર્મૂળ થઈ જાય છે. અને ભગવાન અને સંતની આપણે નજીક પણ જઈ શકીએ છીએ અને રાજીપો પણ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આ ગુણાતીત વારસો સતત ચાલતો જ આવ્યો છે. બીજા આપણે એક બે પ્રસંગો જોઈએ. 15/2/2023 ના રોજ મુંબઈની અંદર મહંત સ્વામી મહારાજ બિરાજમાન હતા. એટલે પોતે જાગ્રત થઈને છે ને પોતે તૈયાર થઈને સ્વામીશ્રી પોતે વ્યાયામ અને વોકિંગની અંદર જોડાણા. હવે એ સમયે છે ને ફક્ત અંગત સેવકો અને ડોક્ટરો જ હાજર હતા. એટલે થોડી વાર થઈને ત્યાં લિફ્ટ ખુલી અને એમાં મંદિરમાં સેવા આપતા એક સામાન્ય ભાઈ હતા. એટલે વ્યવસ્થાપકોએ નમ્રતાથી એમને જવાનું કીધું, પણ એ દરમિયાન છે ને એમને સ્વામીશ્રીના દર્શન થઈ ગયા અને સ્વામીશ્રીની દ્રષ્ટિ પણ એમના ઉપર પડી ગઈ. અને એ સંદર્ભે ઉત્તમ યોગીદાસ સ્વામીએ મહંત સ્વામીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે એમનું કલ્યાણ થઈ ગયું? ત્યારે મહંત સ્વામીએ શું કીધું કે આ કેમ્પસમાં જે આવે ને એ બધાનું કલ્યાણ થઈ ગયું. તો જો સ્વામીશ્રી એક દર્શન માત્રથી એક કલ્યાણની પ્રતીતિ કરાવી દીધી. અને યોગી બાપા જેમ કહેતા ને કે ભગવાન બધું બધાયનું ભલું કરે, ભગવાન ભજી લેવા, ભગવાન બધાયનું સારું કરે, એવી જ ભાવના અત્યારે વર્તમાન કાળે મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનમાં પણ આપણને એ જોવા મળે છે. 20/2/2023 ના રોજ સાકરીની અંદર વિવેક સાગર સ્વામીએ છે ને મહંત સ્વામી મહારાજ સમક્ષ એક મહિમા ગંગા વહેતા કીધું કે અમેરિકાના એક છે ને ઇમર્સન નામના બહુ સારા તત્વચિંતક થઈ ગયા. અને એમને અને એમના મિત્રોને છે ને તત્વજ્ઞાનના ઘણા બધા પ્રશ્નો હતા. એટલે એ બધા વતી એમના ઉત્તરો મેળવવા માટે ખાસ પોતે ઇંગ્લેન્ડ થોમસ કાર્લાઇલને મળવા ગયેલા. પણ ચિંતનમાં ડૂબેલા એ કાર્લાઇલને જોઈને છે ને દૂર બેઠેલા અને અડધો પોણો કલાક બધું પસાર થઈ ગયું ને એમના સાનિધ્યની અંદર બેઠા. અને પછી પરત વળ્યા. તે પરત આવીને એમને કીધું હું તો ખાલી થોમસ કાર્લાઇલથી સનિધિનો બેઠો ને એટલામાં જ મારા એ અસીમ સંતોષ અને શાંતિ થઈ ગઈ.
અને પ્રશ્ન પૂછવાની કઈ જરૂરત ન રહી. આપણા જે તત્વજ્ઞાનના આપણે નક્કી કરેલા હતા એ બધાય. હવે આવું કહીને સ્વામી અને વિવેક સાગર સ્વામીએ કીધું કે એમ સ્વામી, અમે આપને ખાલી જોઈ રહીએ ને તોય શાંતિ થઈ જાય. આપ બોલો નહીં, કંઈ કરો નહીં તોય સમાસ થઈ જાય. અને બોલવા જે સમાસ થાય ને એ તો વગર બોલે ખાલી તમારા દર્શન માત્રથી થઈ જાય. અને પછી વિવેક સાગર સ્વામી એક સંસ્કૃત શ્લોક કીધો કે ગુરોસ્તુ મૌનમ વ્યાખ્યાનમ શિષ્યાસ્તુ છિન્ન સંશયા. એટલે કે ગુરુનું મૌન પણ એક વ્યાખ્યાન છે કે જે શિષ્યોના સંશય છેદી નાખે છે. તો જો જેમના દર્શન માત્રથી એક કલ્યાણની પ્રતીતિ થાય તો એવા પરમ ભાગવત સંત, એવા મહંસય મહારાજ એ આપણને મળ્યા છે. તો આપણા કેટલા મોટા અહોભાગ્ય કહેવાય કે આપણને આવા ભગવાન મળ્યા, આવા ભગવાન જેવા સંત મળ્યા. તો ખરેખર જો આપણે એમના દર્શન કરીએ, એમનો સમાગમ કરીએ, મન કર્મ વચને જોડાઈએ, આપણે એમને યોગમાં આવીએ, તો આપણામાં પણ એક તમામ પ્રકારના દુર્ગુણો નાશ પામે છે. વિકારોથી એ આપણે દૂર થઈ જઈએ છીએ અને ભગવાનમાં અને સંતમાં આપણે આસક્ત થઈએ તો ખરેખર બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની આપણે ભક્તિ કરી શકીએ. તો આપણે તો આ સત્પુરુષનો સમાગમ કરીએ, આપણે તો સત્પુરુષના દર્શન કરીએ, આપણે તો સત્પુરુષનું મન કર્મ વચને જોડાઈએ, પણ આપણા યોગમાં આવનારાને પણ એ મહંસય મહારાજનો વિશેષ આપણે મહિમા પણ કહીએ, એ વિડીયો પણ બતાવીએ. અને એટલું જ નહીં, એમના દર્શનથી આપણે કૃતાર્થ કરીશું તો એ પણ આપણી મોટામાં મોટી સેવા છે. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા જીવનની અંદર પણ આવા આપણને પ્રગટ ગુરુ હરિ મહંસય મહારાજની પ્રાપ્તિ થઈ છે. તો આપણે એમને મન કર્મ વચને સેવીએ અને એમનો અંતરનો એ રાજીપો પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. સ્વામિનારાયણે નારાયણે નારાયણે, સ્વામિનારાયણે નારાયણે નારાયણે, સ્વામિનારાયણે સ્વામિનારાયણે, સ્વામિનારાયણે સ્વામિનારાયણે, સ્વામિનારાયણે નારાયણે નારાયણે, સ્વામિનારાયણે નારાયણે નારાયણે. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.